ایک ایسی لڑکی جس نے جنسی ہراسگی کے خلاف جب آواز اٹھائی تو اس کو مٹی کا تیل چھڑک کر اس جرم کی پاداش میں آگ لگا کر زندہ جلا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشن سچ کے پیارے ویئرز، میں ہوں سیمی چودھری اور یہ واقعہ ایک ایسی لڑکی کے متعلق ہے جس کی عمر بہت کم تھی، اور جب اس کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو ظالموں نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور اتنی دردناک موت سے ہمکنار کیا۔ 19 سالہ نصرت ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ایک مدرسے میں پڑھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ 27 مارچ کو مدرسے کے ہیڈ ماسٹر نے انہیں اپنے دفتر میں بلایا اور متعدد بار غیر مناسب طریقے سے چھونے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی وہ ان کے دفتر سے بھاگ آئی تھی۔ بہت سی خواتین اپنے ساتھ ہونے والے جنسی ہراسگی یا زیادتی کے تجربات کو اپنے خاندان اور سماج کی جانب سے بے عزت کیے جانے کے خوف سے خفیہ رکھتی ہیں۔ نصرت جہاں کو جہاں اس بات نے مختلف بنایا تھا وہ یہ تھی کہ انہوں نے صرف اس کے بارے میں بات نہیں کی بلکہ اس مبینہ زیادتی کے دن اپنے گھر والوں کی مدد سے پولیس کے پاس بھی گئی تھی۔ نصرت نے مقامی پولیس اسٹیشن میں اپنا بیان دیا کہ اس کو پولیس اسٹیشن میں محفوظ ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے انتہائی برے تجربات کو یاد کر سکے، مگر اس کے برعکس اس کے بیان کی ویڈیو جو ڈیوٹی پر موجود ہے پولیس آفیسر اس نے اپنے موبائل پر بنائی۔ اس ویڈیو میں نصرت کو ذہنی تناؤ میں اور اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ویڈیو میں پولیس آفیسر کی جانب سے اس کی شکایت کو کوئی بڑی بات نہیں کہتے ہوئے سنا گیا اور چہرے سے ہاتھ اٹھانے کا کہتے ہوئے بھی سنا گیا۔ یہ ویڈیو بعد میں مقامی میڈیا پر لیک ہو گئی تھی۔ ناظرین، یہ کاپی رائٹ کلیم کی وجہ سے آپ کو میں یہ ویڈیو یہاں پہ نہیں دکھا سکتی۔ آپ لوگ کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کو سرچ کر کے اس کے حوالے سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ نصرت جہاں کا تعلق ایک چھوٹے قصبے کے قدامت پسند گھرانے سے تھا اور وہ ایک مدرسے جاتی تھی۔ اس جیسی لڑکی کے لیے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے پر بات کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے تھے۔ متاثرہ افراد کو اکثر اپنی برادری کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذاتی حیثیت یا آن لائن پر ہراساں کیا جاتا ہے اور بعض واقعات میں ان کو شدید حملوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نصرت کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑا۔ 27 مارچ کو نصرت کو پولیس کے پاس جانے کے بعد ہیڈ ماسٹر کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور نصرت کے لیے حالات اس کے بعد خراب ہوئے تھے۔ چند افراد کے گروہ نے سڑکوں پر ہیڈ ماسٹر کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس احتجاج کا انتظام مدرسے کے 2 مرد طلبہ نے کیا تھا اور اس میں مقامی سیاستدان بھی مبینہ طور پر شامل ہوئے تھے۔ لوگوں نے نصرت پر الزام لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ان کو نصرت کی خیریت کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود 6 اپریل کو اس مبینہ جنسی حملے کے 11 روز بعد نصرت اپنے سالانہ امتحان میں بیٹھنے کے لیے اپنے مدرسہ گئی تھی۔ نصرت کے بھائی محمود الحسن نعمان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو مدرسے لے جانے کی کوشش کی مگر مجھے روک دیا گیا اور اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ نصرت کے بیان کے مطابق اس کی ایک سہیلی اسے مدرسے کی چھت پر یہ کہہ کر لے گئی کہ وہاں ان کی ایک دوست کو پیٹا جا رہا ہے۔ نصرت جب وہاں پہنچی تو وہاں 4 سے 5 برقع پوش افراد موجود تھے جنہوں نے اسے گھیر لیا اور اس پر مبینہ طور پر ہیڈ ماسٹر کے خلاف مقدمہ واپس لینے پر زور ڈالا۔ جب اس نے انکار کیا تو اس کو آگ لگا دی گئی، مٹی کا تیل چھڑک کر اس کو آگ لگا دی گئی۔ ان کا منصوبہ تب ناکام ہوا جب نصرت کو ان کے جائے وقوع سے بھاگ جانے کے بعد بچا لیا گیا اور وہ مرنے سے پہلے اپنا بیان ریکارڈ کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ قاتلوں میں سے ایک نے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قاتلوں میں سے ایک نے نصرت کے سر کو ہاتھوں سے نیچے جھکا کر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے مٹی کا تیل اس کے سر پر نہیں پڑا اور اس کا سر جلنے سے بچ گیا۔ تاہم جب نصرت کو مقامی ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے اس کے جسم کا 80% حصہ جھلسا ہوا پایا اور اس کے زخموں کا علاج نہ کر پانے کی وجہ سے اسے کسی اور بڑے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ ایمبولینس میں زندہ نہ بچنے کے خوف سے نصرت نے اپنے بھائی کے موبائل پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس میں اس نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے چھوا، میں اپنی آخری سانس تک اس جرم سے لڑائی لڑوں گی۔ نصرت کی صحت کے مطابق خبریں جو ہیں وہ میڈیا پر چھائی رہیں۔ 10 اپریل کو اس کا انتقال ہو گیا اور ہزاروں افراد نے اس کے جنازے میں شرکت بھی کی۔
पुलिस ने अब तक 15 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 अफराद मुबैना तौर पर नुसरत के कत्ल में मुलविस हैं। गिरफ्तार किए जाने वालों में वो 2 मर्द मदरसे के तालिबे इल्म भी शामिल हैं, जिन्होंने हेड मास्टर की हिमायत में एहतजाज किया था। हेड मास्टर भी हिरासत में है और वो पुलिस एहलकार जिसने नुसरत की शिकायत की वीडियो बनाई थी, ओहदे से हटा दिया गया है और किसी दूसरे महकमे में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नुसरत की मौत के नतीजे में मुल्क में मुजाहरे हुए और हज़ारों अफराद ने सोशल मीडिया पर उसकी मौत और बांग्लादेश में जिनसी हमलों का शिकार होने वाले के साथ किए जाने वाले सलूक पर अपना गम गुस्सा निकाला है। शेख नामी एक सारिफ का कहना था कि बहुत सी लड़कियां खौफ की वजह से ऐसे वाक़यात पर एहतजाज नहीं करती, बुर्का बल्कि लोहे से बना लिबास भी हमला आवरों को नहीं रोक सकता। एक और सारिफ ने कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बेटी चाहती थी, मगर अब मैं खौफज़दा हूँ। इस मुल्क में बेटी को जन्म देने का मतलब है कि सारी ज़िंदगी खौफ और परेशानी में मुब्तला रहना है। ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली एक बांग्लादेशी तंजीम के मुताबिक 2018 में रेप के 940 वाक़यात हुए, मगर मुहक्किकीन का कहना है कि उनकी असल तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। इंसानी हकूक़ की वकील और वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन की साबिक डायरेक्टर सलमा अली का कहना था कि औरत जब अपने साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती के लिए इंसाफ लेना चाहती है तो उसे मज़ीद जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता है, उसका मुकदमा सालों पड़ा रहता है और मुआशरे में शर्मिंदा किया जाता है और पुलिस की जानिब से भी इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात के लिए आमादगी ज़ाहिर नहीं की जाती और सबसे मुतासिरा शख्स को इंसाफ के तलाश को छोड़ देने पर मजबूर कर देती है और आखिरकार मुजरिमों को सजाएं नहीं मिलती और वो ये जुर्म दोबारा करते हैं। अब लोग पूछते हैं कि सिर्फ नुसरत के वाक़ये को इस पर हमले के बाद ही तवज्जो क्यों मिली और क्या इसके वाक़ये से मुल्क में जिनसी हरासा करने के वाक़यात में कोई फ़र्क आएगा। मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो कि 2009 में दिया गया था कि तमाम तालीमी इदारों में जिनसी हरासा किए जाने शिकायत दर्ज करवाने के लिए सेल कायम किए जाएं जहां तलबा अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें, लेकिन बहुत कम तालीमी इदारों ने इसको कायम किया और अब समाजी कारकुन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अदलिया के हुक्म पर अमल किया जाए और तलबा को महफूज बनाने के लिए इसको कानून का हिस्सा बनाया जाए। नाज़रीन, ये वाक़या बांग्लादेश का है जहाँ पर एक नुसरत नामी लड़की के साथ ये सब कुछ पेश आया। वहाँ की ढाका यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर का कहना था कि इस वाक़ये ने हमें झंझोड़ दिया है, मगर हमने माजी में देखा है कि ऐसे वाक़यात वक्त के साथ भुला दिए जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बड़ी तब्दीली आएगी और हमें ये देखना होगा कि क्या इंसाफ होगा। उनका कहना था कि तब्दीली को दोनों तरीक़ों नफ्सियाती तौर पर भी और कानून की अमलदारी के हवाले से भी आना होगा और जिनसी हरासा किए जाने के बारे में बचपन ही से स्कूलों में आगाही देने की ज़रूरत है। जब जिनसी हरासा करने की बात आएगी तो उनको सीखना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जी व्यूअर्स, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ ख़वातीन इस पर आवाज़ नहीं उठाती, जिससे मुजरिम को दोबारा जुर्म करने का मौका मिलता है और जो मुजरिम है वो कभी भी इस बात से फिर पीछे नहीं हटता। उसको यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता और फिर वो जो दिल चाहता है वो करता है, क्योंकि कानून की पासदारी ना हो, ख़वातीन सबसे पहले अपनी आवाज़ ना उठाएं, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगी कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने ढाका में नुसरत के घर वालों से मुलाकात की और वादा किया कि उसके कत्ल में मुलविस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उनका कहना था कि कोई भी मुजरिम कानून से नहीं बच पाएगा। नाज़रीन, ये वाक़या सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और मेरी कुछ जो मैंने रिपोर्ट्स देखी उनके मुताबिक यूरोप साइड में भी जो ममालिक बहुत ज़्यादा ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करते हैं वहाँ पर भी ये वाक़यात बहुत आम हैं। इस हवाले से भी मैं आपको जल्द ही कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर आऊँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप इन रिपोर्ट से आगाह रहें, क्योंकि ये रिपोर्ट्स हमारे पाकिस्तान से मुतालिक भी हैं, पाकिस्तान के स्कूल्स से मुतालिक हैं और जो यूरोप में ख़वातीन के साथ होता है उससे मुतालिक भी हैं और पाकिस्तान में स्कूल्स और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इसके हवाले से भी रिपोर्ट्स होंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।